डाइट तो लैके पंचकर्मा एक्सरसाइज जिहड़ी है असीं इत्थे प्रोवाइड करांदे हैं। साडे कोल वख-वख प्रॉब्लम्स वास्ते वख-वख डाइट ते पंचकर्मा इत्थे अवेलेबल है। जिस तरह हुण हार्ट का पेशेंट है, हार्ट वास्ते साडे कोल अलग डाइट हैगी, शुगर का पेशेंट है उहदे वास्ते अलग डाइट है, बीपी का पेशेंट है उहदे वास्ते अलग हैगी, ते ओबेसिटी का पेशेंट है डाइट उहदे वास्ते अलग हैगी। तो उसी तरीके नाल जिहड़ा पंचकर्मा है वो भी वख-वख डिजीज़ का अलग पंचकर्मा साडे कोल इत्थे अवेलेबल हैगा। ते नाल जिहड़ा असीं खाना खांदे हैं, बाहरों खाना खा रहे हैं या अपनी डाइट भी जिहड़ी लै रहे हैं वो असीं प्रॉपर नहीं लै रहे, जिन्नी साडी बॉडी नूं नीड हैगी उहदे अकॉर्डिंग असीं नहीं लै रहे, उल्टा असीं एक्सट्रा ही लै रहे हैं उहदे तो। साडे कोल बिल्कुल नैचुरल फॉर्म की डाइट हैगी, ये साडी रिसर्च हैगी 10-12 साल की रिसर्च माधव बाग वालों की गई है, जिहदे अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी डाइट जिहड़ी है वो डिज़ाइन की है। जिहड़ा है वो हार्ट पेशेंट्स वास्ते बहुत वधिया इलाज हैगा, विदाउट ऑपरेशन जिहड़ी हैगी वो ब्लॉकेजेस जिहड़ी है वो ठीक हो जाती है। हार्ट की जिहड़ी ब्लड सप्लाई है पूरी बॉडी नूं वो सही हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जिहड़ी है वो सही हो जाती है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है वो इंप्रूव करके असीं देते हैं इत्थे। विदाउट एनी ऑपरेशन जिहड़ी है इत्थे ट्रीटमेंट की जाती है, और वो जिहड़ी तुहाडी प्रॉब्लम है ब्लॉकेजेस की, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, शुगर बीपी की प्रॉब्लम हैगी, वो सही करके असीं देते हैं। इंसान दियां खाण पीण दियां बुरियां आदतां ते नाल भज दौड़ भरी इस जिंदगी ने इंसान नूं बहुत सारियां बीमारियां दी चपेट विच लै के रख दिता है, तो अक्सर लोग इन्हां बीमारियों तो छुटकारा पाने वास्ते इधर उधर भटकते हुए विखाई देंदे ने। तां अज असीं पहुंचे हाँ अमृतसर दे मजीठा रोड, जिथे कि गोगी कॉम्पलैक्स दे विच माधव बाग क्लीनिक जिहड़ा कि वो खोलिया गया है, जिथे कि बहुत सारियां जिहड़ी कि क्रॉनिक डिजीज़ ने उन्हां दा बड़े ही बेहतर आयुर्वेद पंचकर्मा दे नाल विधि नाल इलाज जिहड़ा कि वो कीता जांदा है। तो डॉक्टर प्रिया मेरे नाल ने, उन्होंने गलबात कर लेने। मैम पहला तो स्वागत है तुहाडा साडे चैनल च। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया माधव बाग अमृतसर क्लीनिक हैड के तौर पर कार्यरत हाँ। तो मैं सब तो पहले दसना चाहती हाँ कि अजकल जिहड़ी सानू बीमारियां हो रही हैं, हार्ट की बीमारी होगी, शुगर की बीमारी होगी, बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म, ये सारी साडी लाइफस्टाइल खराब होने के कारण ये सारी दिक्कत जिहड़ी है सानू आ रही है। तो जेकर असी अपना लाइफस्टाइल सुधार लीए, साडी अपने लाइफस्टाइल च डाइट होगी साडी, ते नाल अपनी एक्सरसाइज असी इंक्लूड कर लीए, तो ये जिहड़ी दिक्कत हैगी ये सॉल्व हो सकती है। तो ये ते ही जिहड़ा वो असी काम कर रहे हैं, मेन असी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ते जिहड़ा है वो काम कर रहे हैं, तो नाल हार्ट डिजीज़ जिहड़ी है वो असी ठीक करके देते हैं इत्थे माधव बाग च। अक्सर मैम पेशेंट जिहड़े आउंदे ने वो शायद यही कहते होणगे भी साडे कोल समां घੱਟ आ, तो अपने शरीर वास्ते जिहड़ा कि समां जे कढ लिया जाए, एक अद्धा घंटा एक्सरसाइज भी की जाए, व्यायाम किया जाए या योगा किया जाए, तो काफ़ी सारी बीमारियों तो छुटकारा मिल सकता है। जी बिल्कुल मिल सकता है। मेन यही हैगा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने का कारण यही हैगा कि साडा सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, असी जिन्नी एक्सरसाइज बॉडी नूं जरूरी हैगी वो असी नहीं कर रहे, ठीक है। तो नाल जिहड़ा असी खाना खांदे हैं, बाहरों खाना खा रहे हैं या अपनी डाइट भी जिहड़ी लै रहे हैं वो असी प्रॉपर नहीं लै रहे, जिन्नी साडी बॉडी नूं नीड हैगी उहदे अकॉर्डिंग असी नहीं लै रहे, उल्टा असी एक्सट्रा ही लै रहे हैं उहदे तो। तो इस करके जे असी उत्थे वर्क करिए, वो सही करिए, तो ये जिहड़ी दिक्कत हैगी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर दी ये सानू नहीं आएगी, तो इन फ्यूचर भी सानू कोई हार्ट प्रॉब्लम या बीपी शुगर थायराइड वाली प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो मैम अक्सर मरीज़ जिहड़े कि काफ़ी ज़्यादा हुण हार्ट प्रॉब्लम नाल पीड़ित दिखाई देंदे ने, या ज़्यादा बीपी हाई की प्रॉब्लम है और ओबेसिटी है, बहुत सारिया क्रॉनिक डिजीज़ ने, तो जो इत्थे पेशेंट आउंदे ने तो उन्होंने किहड़ा इलाज तुसीं मुहैया करवाते हो? ठीक है, साडे इत्थे जिहड़ा हार्ट डिजीज़ तो लैके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सारे हैगे, ओहदी ट्रीटमेंट इत्थे कंप्लीट ट्रीटमेंट मिलती है। डाइट तो लैके पंचकर्मा एक्सरसाइज जिहड़ी है असीं इत्थे प्रोवाइड करांदे हैं। साडे कोल वख-वख प्रॉब्लम्स वास्ते वख-वख डाइट ते पंचकर्मा इत्थे अवेलेबल है। जिस तरह हुण हार्ट का पेशेंट है, हार्ट वास्ते साडे कोल अलग डाइट हैगी, शुगर का पेशेंट है उहदे वास्ते अलग डाइट है, बीपी का पेशेंट है उहदे वास्ते अलग हैगी, ते ओबेसिटी का पेशेंट है डाइट उहदे वास्ते अलग हैगी। तो उसी तरीके नाल जिहड़ा पंचकर्मा है वो भी वख-वख डिजीज़ का अलग पंचकर्मा साडे कोल इत्थे अवेलेबल हैगा। सो
ਡਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰੇਗੀ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ, ਮਿਕਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਡਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ, 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮਾਧਵ ਬਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਹੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਡਿਨਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੀਲਸ ਹੈਗੇ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੁਝ ਚਾਏ ਹੈਗੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨੈਕਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖਾਈਏ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਨਾੜੀਆਂ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਾਊਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਲੋਕੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਕੇਜਿਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਈਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਕਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੋਕੇਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਲੋਕੇਜਿਸ ਦੀ, ਹਾਰਟ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਝੇਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ TMT ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? TMT ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਟੋਲਰੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਰੋਬਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋਬਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟਰੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਕਲੂਡਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੈਜੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 1 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੋਂ 3 ਮੰਥਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ 3 ਮੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਮੰਥ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡਮ, ਸ਼ਿਰੋਧਾਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪੰਚਕਰਮਾ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਰੋਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਰੋਧਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਰੋਧਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰੋਧਰਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੰਚਕਰਮਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੇ, BP ਹੈਗੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈਗੀ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਧਵ ਬਾਗ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪੰਚਕਰਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਲੈਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈ BP ਹੈ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪਸਰੀਚਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮਾਧਵ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੀਟੌਕਸ ਥੈਰੇਪੀ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਦਾ ਪੰਚਕਰਮਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਯਾਨੀ 599 ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੇਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਦਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨੇਹਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਮਸਾਜ ਵਿਦ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਆਇਲ ਅਤੇ ਸਵੇਦਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਸਟੀਮ ਵਿਦ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਕਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੈਸਟ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਧਵ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4900 ਦੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 899 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।